Hi everyone. I hope you've listened to all the lectures that were given earlier. Today I'm starting another topic, that is the coming up of the factory. Alright, so it is in page number 106. So coming up with factories ma, you will read that the earliest factories England ma, it came up during the 1730s. So first factories were set up 1730s देखि चाहिँ first factories England ma set up हुन थाल्यो. Okay, and by the late 18th centuries यो number of factories जुन चाहिँ छ त्यो पनि एकदमै multiply भयो. Multiply हुनु भनेको the number became more and more है. र अब यो first factories मा the first thing that was used in this factories was the cotton. So basically cotton factories were the first factories that was set up in England. So that's why it is said here the first symbol of the new era was cotton. Okay, so cotton factories हरु चाहिँ first मा set up भयो. Okay, र cotton को production चाहिँ it boomed. Now boomed भनेको it became very very high. Okay, increase हुनु. Okay, so late 19th century सम्म cotton factories हरुबाट cotton textiles को production एकदमै increase भएर गयो. So यो चाहिँ we can come to know it from this figure that is provided in this page. So 1760 मा if you see Britain was importing. Now import गर्नु भनेको चाहिँ bringing it from other countries. Alright, so Britain lay raw cotton they were bringing it from other countries because the number of cotton industries in Britain was very very high. Okay, so cotton industries एकदमै ज्यादा थियो. So त्यो cotton industries like raw material चाहियो. So cotton was the raw material. Okay, so Britain started to import raw materials from other countries. So 1760 मा the rate of import was 2.5 million pounds. So Britain did 2.5 million pounds cotton raw cotton it was importing from other countries. That was in 1760. Okay, र 1787 मा यो जुन import को जुन quantity छ त्यो it soared भनेको एकदमै high भयो. Okay, र it reached to 22 million pounds. So यो rate पर यो increase जुन यो उनीहरुको import को rate पर पनि हामीले we can understand that the number of cotton industries के हुँदै थियो बढ्दै थियो है. So cotton industries ज्यादा भएकोले गर्दा raw cotton उनीहरुलाई ज्यादा चाहियो. As a result they were bringing in or importing more and more cotton. Okay, now your cotton increase हुँदै थियो है. The factories were increasing. So अर्को चाहिँ यो increase now cotton production एकदम बढ्दै थियो है. So cotton production किन बढ्दै थियो त्यसमा अर्को reason के छ भन्दाखेरि because cotton production को जुन चाहिँ process छ त्यसमा पनि थुप्रो changes हरु आयो. Okay, र changes चाहिँ के भन्दाखेरि late 18th century मा चाहिँ what we saw is that नयाँ नयाँ inventions हरु हुन थाल्यो. Okay, so new inventions came up. Okay, नयाँ नयाँ मसिन्सहरु बनिनु थाल्यो र अब कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीजमा पनि कटन टेक्सटाइल बनाउनको लागि कटनको कपडा बनाउनको लागि र कटन देखि कटनको कपडा टेक्सटाइल बनाउनको लागि चाहिँ थुप्रो स्टेप्सहरु हुन्छ है. सो सम अफ द स्टेप्स इज गिवन आउट हियर. सी कार्डिङ दिएको छ एउटा, ट्विस्टिङ भयो अर्को, एन्ड स्पिनिङ एन्ड रोलिङ. ओके, सो आई जस्ट शो यु द पिक्चर अफ कार्डिङ एन्ड स्पिनिङ हियर. So this is typically you must have seen this picture है. Locally पनि हामीले देखेको छ है. यस्तो प्रकारले especially त्यो सिरप बनाउने मान्छेहरूले they are playing around with the cotton. Okay, so basically उनीहरूले के गर्दैछ यो कार्डिङ स्टेपमा चाहिँ के गर्छ उनीहरूले कटनलाई के गर्छ जुन चाहिँ र कटन हुन्छ, कटनको जुन चाहिँ डल्ला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो उनीहरूले कोम गरेर और त्यसलाई डिट्याङ्गल गर्नु पर्यो नि हैन, त्यसलाई मतलब स्मुथ बनाउनु पर्यो र त्यसको बादमा मात्रै स्पिनिङको स्टेप गर्नु सक्छ. ओके, स्पिन गर्नु भनेको त्यो अब कटनबाट थ्रेड बनाउनु पर्यो नि, धागो बनाउनु पर्यो नि है. सो त्यो धागो बनाउने स्टेप भन्दा अगाडि चाहिँ यो कार्डिङ स्टेप गरिन्छ. ओके, सो यो कार्डिङ स्टेपमा चाहिँ दिस वुमेन इज डुइङ स्पिनिङ. ओके, सो यो ट्रेडिसनली स्पिनिङ यस्तो प्रकारले गर्थ्यो. ओके, एन्ड दिस इज द मसिन द्याट केम अप है. कार्डिङको मसिनमा यस्तो खालको मसिन्सहरू आउनु थाल्यो. अब पहिला हातले गर्थ्यो र अब चाहिँ मसिन्सहरूले यो सबै कामहरू गर्नु थाल्यो. अलराइट, सो यसरी स्पिनिङ पनि पहिला ह्यान्डले गरिन्थ्यो, लेटर अन यो पनि मसिन्सले गर्नु थाल्यो. सो न्यू इन्भेन्सन्स, नयाँ मसिन्सहरू यो हरेक स्टेपमा आएकोले गर्दाखेरि प्रोडक्सन प्रोसेस बिकेम मच मोर इजियर र इट बिकेम बेटर एन्ड बेटर. सो एज अ रिजल्ट प्रोडक्सनको क्वान्टिटी पनि के हुँदै गयो, बढ्दै बढ्दै गयो. ओके,
Alright, so यो सबै स्टेप्सले गर्दाखेरि चाहिँ सी दे इन्हान्स द आउटपुट पर वर्कर भनेको इच वर्करको प्रड्युस गर्ने जुन चाहिँ केपेबिलिटी छ है जुन चाहिँ एबिलिटी छ टु प्रड्युस है इट बिकेम बेटर एन्ड इट बिकेम मोर एन्ड मोर है र अर्को बेनिफिट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दा या नयाँ मसिन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ थ्रेडको क्वालिटी छ धागोको जुन चाहिँ क्वालिटी छ है यान धागोको जुन चाहिँ क्वालिटी छ त्यो पनि के भयो बेटर भयो र त्यसले गर्दाखेरि अब अझै प्रोडक्सनलाई अझै त्यसलाई के भयो इन्हान्स भयो द प्रोडक्सन स्टेप बिकेम मोर इन्हान्स्ड ओके सो रिचर्ड ऑकराइट दिस वाज द फर्स्ट पर्सन जसले चाहिँ कटन मिल सेटअप गर्यो ओके सो दिस रिचर्ड ऑकराइट okay it can be a 1 marks question right Richard Arkwright this is the person just as the first cotton mill setup gare hai now you have to understand this so mill bhanera yani first time bhaneko cha hai so you have to understand that before this production hunda khiri ab jastै we read about proto industrialization asti hai so proto industrialization ma ke huntyo production huntyo international market ko लागि production गर्थ्यो तर के गर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ प्रड्युसर्सहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा या सानसानो वर्कसपमा बसेर के गर्थ्यो प्रड्युस गर्थ्यो एउटै एउटै रुफमा उनीहरू एउटै जग्गामा उनीहरू सबै बसेर प्रड्युस गर्थिन जस्तै फर इक्जाम्पल कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा कार्डिङ स्टेप अलग्गै जग्गामा हुन्थ्यो ट्विस्टिङको स्टेप अलग्गै जग्गामा हुन्थ्यो स्पिनिङको स्टेप अलग्गै जग्गामा हुन्थ्यो रोलिङको स्टेप अलग्गै जग्गामा हुन्थ्यो है तर अब कटन मिल आउँदाखेरि चाहिँ बेनिफिट के भयो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सबै स्टेप्स जुन चाहिँ छ कटनको प्रोडक्सनमा आउने कार्डिङ ट्विस्टिङ स्पिनिङ रोलिङ यो सबै स्टेप्स चाहिँ अब इट वाज डन अन्डर वान रुफ द्याट मिन्स एउटै बिल्डिङमा है एउटै जग्गामा यो सबै स्टेप्सहरू के गर्नु यो सबै स्टेप्स अफ प्रोडक्सन क्यारी आउट हुन थाल्यो सो के गर्थ्यो रिचर्ड ऑकराइटले यो मिल इन्ट्रोड्युस गर्यो यो मिलमा उसले डिफ्रेन्ट मसिन्सहरू सेटअप गर्यो है मसिन्सहरू लगायो सो अल दिज मसिन्सहरू लगाएर चाहिँ ही क्यारिड आउट द प्रोसेस अफ द प्रोडक्सन अफ कटन टेक्सटाइल्स okay so then we go to the next page so as it's described here if you look at this page ramroसँगले हेर्यो भने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यो मिलमा चाहिँ के हुन्थ्यो विदिन द मिल चाहिँ all this process were brought together under one roof and management became much more easier so सबै चीज अब सबै यो काम गर्ने कार्डिङ गर्ने मान्छेलाई पनि त्यही ल्यायो या कार्डिङ गर्ने मसिन पनि त्यही हुँदा स्पिनिङ गर्ने पनि त्यही हुँदाखेरि सबै के भयो म्यानेजमेन्ट बिकेम मच मोर इजियर है सो यसको थुप्रो एडभान्टेजेस भयो र एडभान्टेज चाहिँ के भयो वान इज जुन चाहिँ ओनर थियो उसले सबैजनाको कामलाई के गर्नु सक्थ्यो सुपरभाइज गर्नु सक्थ्यो है प्रोडक्सन प्रोसेस बिकेम मच मोर इजियर है क्वालिटीलाई उनीहरूले कन्ट्रोल गर्नु सक्यो केही चिज राम्रो भयो भएको छैन भनेपछि उनीहरूले देन एन्ड देयर भन्नु सक्थ्यो है सो उनीहरूले लेबरलाई रेगुलेट गर्नु सक्यो कहाँनिर कतिजना मान्छे चाहिने रहेछ अल दिस थिङ्समा द होल प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट बिकेम मच मोर इजियर आफ्टर द कमिङ अप अफ द मिल ओके सो मिल आएपछि चाहिँ यो अलग अलग जग्गामा गर्ने कामहरू चाहिँ अब इट वाज डन अन्डर द सेम रुफ अन्डर द वान रुफ द्याट मिन्स एउटै बिल्डिङमा अब यो कार्डिङ ट्विस्टिङ स्पिनिङ यो सबै स्टेपहरू गर्नु थाल्यो अब पहिला चाहिँ यो सबै स्टेप्स चाहिँ आर्टिसन्सहरूले या अल दिस ह्यान्ड लेबर गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो जग्गामा गर्थ्यो सो अब त्यति बेला चाहिँ जो मेन प्रड्युसर छ उसलाई चाहिँ एकदम साह्रो पर्थ्यो है ऊ अलग अलग जग्गामा गएर के गर्नु पर्थ्यो कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो नि होइन धागो एकजनाकोबाट कलेक्ट गर्यो त्यहाँदेखि अर्कोकोमा लग्यो अर्कोले त्यसलाई स्पिनिङ गर्यो है अर्कोले त्यसलाई विभ गर्यो सो इट वाज भेरी ट्याक्सिङ है एकदमै बर्डनसम हुन्थ्यो टाइम पुरा लाग्थ्यो है तर अब मिल आएकोदेखि चाहिँ इट बिकेम भेरी इजियर सो सबै स्टेप्स अब एउटै जग्गामा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ अल दिस थिङ्स बिकेम इजियर सुपरभाइज गर्न सजिलो भयो क्वालिटी राम्रो हुँदै गयो लेबरलाई उनीहरूले रेगुलेट गर्न सक्यो सो दिज वे द भेरियस एडभान्टेजेस अफ कमिङ अप अफ द कटन मिल okay so all thanks to Richard Arkwright so that can be a 1 marks question there then in the early 19th century factories increasingly became an intimate part of the English landscape so all because of all these things because of all these new inventions because of all this betterment in the production process the slowly 19th century ma number of factories became more and more so English landscape England ma everywhere you could see it was a very common sight to see the factories and mills being set up okay just figure number 5 ma if you look at the figure number 5 carefully you will see that background ma a lot of factories are there kasi chal pauncha from the chimneys
what is coming out? The smoke is coming out, right? So this was a very common landscape in England during the early 19th century. That means early 19th century ma number of factories say it was a very very it increased र in English landscape ma England ma जहाँ पनि हामीले फ्याक्ट्रिजहरू मिल्सहरू देख्नु चाहिँ it was very very common. Okay, so the last point that is very important here, they concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued. So after the mill came up, okay, people were so dazzled, your noya change, your noya khalke system of production आउँदाखेरि people were so dazzled भने उनीहरू यति साह्रो amazed भयो है that उनीहरूले they started to forget all the original places जहाँनिर चाहिँ production was taking place earlier. That means industrial revolution या 1760s या mill setup हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ production जुन चाहिँ जग्गामा हुन्थ्यो slowly त्यो handmade goodsहरू भयो, त्यो by lanesहरू भयो, त्यो सानो workshops भयो, यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ मान्छेले बिर्सिँदै गयो. But त्यो जग्गाहरूमा पनि still के हुँदै थियो, production was taking place. So that is the end of this lecture. See you next time. I hope you've understood.